ये गड्डी जी है साड़ी एक्चुअली की है कि ये डेडिकेट की है जी। मेरी वाइफ की डैथ हुई सी 2010 ब्रैसट कैंसर। सो मैनू ये लग्या कि सानू इस जड़े दिशा दे विच कुछ ना कुछ कंक्रीट काम करने की लोड़ है। क्योंकि साड़ी इत्थे प्रॉब्लम है कि जी कैंसर की डिटैक्शन दी फैसिलिटीज़ ही नहीं है। पहली अवेयरनेस कोई नहीं है, फिर फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर साना पहले एक हाल दे 30-40 लेडीज़ नूं बिठा के एक आडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ब्रैस्ट ते सर्विस कैंसर ते डॉक्टर फिरोजा पटेल देंदे। परमात्मा मेरे को इन्नी कृपा करे कि कुछ इहो जिहा सिस्टम सानू बख्श दें कि घर घर जाके जे मैं देखदा बंदे टारगेट भी असी सारी जिंदगी असी 1000 बंदा बचा लांगे, 10,000 बचा लांगे। मेरा तो सिर्फ एक टारगेट है भी सारी जिंदगी च मेहनत करके अगर एक लेडी भी साड़ी मेहनत करके उन्होंने जिंदगी मिल जाती तो मेरी जी एक कह लो भी एक तपस्या जी एक मैंटली जड़ा एक फोबिया हो जाता कि पहली गल तो यह है भी हुण साडे घर दा जी गया, ਇਹਦਾ कोई इलाज नहीं होना। कैंसर का ना ही है भी हाथ ही खड़े कर देंगे, हाथ ही खड़े। वो डॉक्टर जिन्हों का कैंसर ना कोई लेना देना नहीं, वो भी अपनी हट्टियां पा के बैठे भी साडे कोल आओ तो असीं कैंसर डिटेक्ट। पूरा फुल फ्लैज व्यापार चलता है और प्राइवेट सैक्टर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन। मैं हुण उहदे विच नहीं जावांगा, कोई प्राइवेट डॉक्टर काफ़ी इन्वॉल्व है। सरकारां जिहड़ियां ने इन्नी भयानक बीमारी है, ਉਹਦਾ कोई व्यापक पद्धर ते वड्डे पद्धर ते जे ਉਹਦਾ कोई ट्रीटमेंट नहीं मान लीए एंड हैगा, पर वो पेशेंट ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ भी कोई बहुते ਵੱਡੇ प्रबंध नहीं कर सके। मंदियां नहीं थी, वो बीजे निकल गया तो फिर बिल्कुल ये डर ही बड़ा ना भी जे पता लग गया मैनू कैंसर है तो मैं तो रहना ही नहीं। ये डर जिहड़ा खौफ है, तुसीं बहुत तजर्बा तुहाडा अपनी पत्नी बचाउण लई भी युद्ध कीता, ये की तुसीं दसना चाहुंदे जे भी जे रब ना करे किसी नूं इदां दा आ जाए तो किवें साਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? पीजीआई च प्रॉब्लम ये हैगी जी, पेशेंट चला जाता एक टैसट वो महीने बाद डेट दे देंगे, वो महीने तो ट्यूमर ही अग्रैसिव बहुत ज़्यादा हो जाता। लोग ही सपोर्ट भी कर रहे सानू नाल, हुण असीं दवाइयां दे आप बढ़ गए। जे लाख रुपए की कीमो की दवाई है सानू भी 25,000 की मिलदी। कोई कैंसर विक्टम है, ਉਹਦੀ फैमिली है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ गाइड करन भी पीजीआई जाना, दवाई कित्थों लैनी है, कित्थों सस्ती मिलेगी, कोई ये जरूरी नहीं लगता। अज कैंसर डे है, कैंसर का नाम लैके कंबनी छिड़दी है। ਜਿਹੜੇ घर च ਜਿਹੜੇ परिवार च कैंसर वड़िया, जिन्हां ने कैंसर हंडाया, वो कैंसर बारे जानते हैं किन्नी नामराद बीमारी है। पर कुछ अजिहियां संस्थावां ने जिहड़ियां कैंसर नाल डट के लड़ रही ने। एक तुसीं ट्राला देखते होगे, ये ट्राला किसी ने ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ नहीं बनाया, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢਾਈ करके कोई नोटां ਲਈ नहीं बनाया। ये अमृत कैंसर फाउंडेशन ने ये ट्राला बनाया और इस ट्राले विच हुंदा की है, ये चलदा फिरदा ट्राला आ ते ट्राला जिहड़ा आ मैमोग्राफी टैसट करदा। हरजीत सिंह सभरवाल इस फाउंडेशन नूं चलाउंदे ने और उन्होंने तहैया किया भी मैमोग्राफी दे टैसट करके महिलावां नूं कैंसर तो बचाउणा, क्यों प्रण लिया, ये सारा किवें चल रहा, उहदे बारे सभरवाल साहब नाल गल करांगे भी ये जिहड़ा मिशन है की और शुरू किवें कीता। वीर जी ये ट्राला देख रहे हैं, ये मोस्टली देखीदा कई पब्लिक प्लेस ते खड़ा हुंदा, लोग टैसट कराउण आउंदे ने, ये सारा सिस्टम की है?
ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਪੋਸਕੋਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਰ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕਰਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 2010 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਨ ਯੂਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਕਰੀਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਂਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦਿੰਦੇ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 1000 ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, 10,000 ਬਚਾ ਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੜਬੜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜੀ, ਇਨਵੋਲਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਬਾਇਸਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਲਏ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਬੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ੇਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਜੈਨੂਅਨ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦਾ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 10 ਕੈਂਪ, 8-10 ਕੈਂਪ ਫਿਕਸ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਕਈ ਇਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ IVY ਮੈਕਸ 40 ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। PGI 'ਚ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅਲੱਗ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ 3 ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਹੈ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੰਬੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 40 ਤੋਂ 42 ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਇਹ ਸਾਡਾ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ 2 ਮਾਡਲ OTs ਨੇ, 8 ਬੈੱਡ ਦਾ ICU ਵਿਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮੋ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 25,000। ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ NGO ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵੀ PGI ਜਾਣਾ, ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਦਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ICU ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਐਟ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 13 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ NGO ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੌਸਪਾਈਸ 43 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 20 ਬੈੱਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ NGO ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਝੇਲਿਆ ਕੈਂਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਭ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ? ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 2-2 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਖਤਮ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ MD ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, MD ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ, ਅਗਰ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਸਟਿਸ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਮੈਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, 3 ਡਾਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ DM ਐਨਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਹੈ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਮੋ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ। ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਕੀਮੋ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਟਿਊਮਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਸਟਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। MRP ਹੈ 10,000 ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, MRP 10,000, ਉਹਨੇ 10,000 ਹੀ ਲੈਣੇ ਕੀਮੋ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ 2,000 ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਏਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ ਤੈਨੂੰ, 9,000 ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ 2,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਨੇ, ਸਕੈਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਗੁੜ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮੋ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ ਵੀ ਉਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਸੈੱਲ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਪੈਟ ਸਕੈਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੀਮੋ ਲਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੀਮੋ ਲਾਣਗੇ, ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਕੀਮੋ ਲਾਣਗੇ, ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟ ਸਕੈਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਮੀਟਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਔਰ 25,000 ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ 12,000 ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, 12,000 ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ 30 ਬਾਹਰ ਕਰਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਮੈਂ 12,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ PGI 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਡਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਪਹਿਲਾ DM ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ DM ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 40 ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਓ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਪੈਸੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਥੀਕਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਹੇ, ਗਿਣਤੀ 2-4 ਹੋਣਗੀਆਂ, 1-2 ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 6 ਘੰਟੇ ਮਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 6 ਤੋਂ 6.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਂਭ ਲਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ। ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਬਸ। ਉਹੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ 1-2-4 ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1-2 ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਗੋ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।